Good morning, everyone. Good morning, sir. So, first of all, I would like to introduce myself. My name is Shekhwaz Kaki, and currently I am studying at Kathmandu University and mathematics. So today I want to take one day class to class 10A or B? And 10A. So my topic will be about the circle. So here are some classroom norms and rules that you should follow in my classroom. So first of all, you have to take active notes. Active notes भनेको चाहिँ मैले बोलेको है मैले के लेखेको पनि हुनुपर्छ है. No side talk. Side talk गर्नु पाइदैन. And then another one is when other friends or your teacher is speaking, you have to listen carefully, right? And this might be activity when I say 5, 4, 3, 2, 1, then you have to stop your word. Okay, immediately. Whether you finish or not, you have to stop your word. And last is when I say 3, 2, 1, so during any activity, you have to show your copy like this. Okay, got it? Thumbs up one. Okay. So without any delay, so first of all, I would like you to draw one circle. What a circle draw about this, and then label center and arc. Right? Circle draw about this one circle. This one center and arc. Quickly, so roughly draw गर्दा पनि हुन्छ है. उसले गर्दा पनि compass. You can use compass or manually. Just one minute. So okay. 5, 4, 3, 2, 1. Stop. 5, 4, 1. Stop. Okay. First we go to raise your hand. Example. Go. Share the board over draw. Roughly, just roughly. Everyone, you get your friend, right? Okay, this is center. Okay. From this side, is it correct? Anyone would like to comment on this? Is it correct? Is it correct? So okay, clap. Alright, Baba. Circle size. Everyone, look at here. There are two figures. They are so okay. यो चाहिँ दुईवटा सर्कलहरु छ हैन. सुरुमा हेर्नुस् त यो फर्स्ट सर्कल तपाईहरुले यसो रफली हातले ड्र एक्टिभ नोट टेकिङ पनि गर्दै गर्नुस् न. किनकि बोर हुन्छ सरले भनेको हुन्छ है. त्यसलाई यसो रफली गर्दै गर्नु तपाईहरु लास्टमा क्विज पनि सोध्छु है. अनि मिल्यो भने प्राइज पनि छ होला. क्विज छ. तपाईलाई केही प्राइज पनि दिएर जान्छ. तर ध्यान दिएर सुन्नुस् है आज मैले चाहिँ भनेको है. अब सबैले यो सर्कलमा हेर्नुस् त सबैजनाले. यो सर्कलमा चाहिँ अब यहाँ यो ए भनेको के होला? व्हाट इज दिस? सेन्टर. यस, दिस इज सेन्टर. अनि अघि मैले तपाईलाई आर्क भनेको थिएँ नि है. एकजनाले अझ तपाईले आर्क चाहिँ यहाँदेखि
यहाँसम्म ड्र गरेर जानुभयो सरी आर्क चाहिँ रफली यहाँदेखि यहाँ जस्तोमा ड्र गरेर जानुभयो ओके दिस इज नट आर्क दिस इज रेडियस के हो रेडियस त्यही छैन है इन्ट्रेस्टिङ गरेको आर्क भनेको चाहिँ कुन चाहिँ हो भन्दा हेर्नुहोस् है सबैजनाले यो हो आर्क दिस इज आर्क आर्क भनेको यस्तो हामी कर्व बनाउँछौँ when we make a curve to any straight line that is called arc बुझ्यो कर्व कर्व भएको यहाँ देखेर क्लासरुममा छ भने कर्व चित्र फर इक्जाम्पल इन आइसक्रिम कोन हेर्नु इज देयर कर्व have you seen curve there yes curve छ माथिमा at the top there is a curve that is called arc sorry arc right arc means small arc this can be also arc okay got it बुझ्नुभयो अब यति भइसक्यो and then next तपाईहरुलाई बुझाउनु खोजेको छु मैले अब यो आर्क भयो नि यो आर्क अनि यो center and this is center okay this is center when we add any points from center to circumference that is called radius and here are how many radius are here two radius or two radii are there one is g भन्ने एउटा radius छ हो अर्को f भन्ने छ radius g is one radius and f is one and then यहाँनिर कुरा चाहिँ हामीले के भन्छौँ त है यो चाहिँ भर्टेक्स है तपाईलाई भन्छ यो के हो भर्टेक्स भर्टेक्स किन होला भर्टेक्स भनेको जस्तो फर इक्जाम्पल when you bend our hand हो and this part connects at a point and this point is called vertex what is this point is called vertex दुईटा भने any two lines when they intersect at a point or when they meet at a point and that point is called vertex and when the vertex is at the center then the angle formed is called what do you know this is called central angle what is called central angle means the vertex must be at the center for example if the vertex is there is it called central angle? No. Is it called central angle? No. Let's say the vertex is here and if we connect this point, is it called central angle? No. So, and okay. What about this? Is it called central angle? Yes. Why? Because vertex is at the center. Vertex is still the center. Okay. So we can move point like this, and still it is called A is called central angle. Okay. Central angle. U point. This angle is called central angle. Are you clear about central angle? Yes. Central angle means the vertex should be at the center and the angle should be formed by two. What is called? Two radius or two radii. Okay. दुईटा कन्डिसन हुँदै छ right? Radius ले कहाँ बनाएको एंगल? Central मा. कहाँ बनाएको? Central मा and the point the center is called vertex. Right? And then this figure, right? About this figure, is the vertex is at the center here? Where is the vertex? Circumference. Where is the vertex? Circumference. I have no vertex, not circumference. Circumference, right? That is called vertex. This line, the line EG and the line FG meet at where? G. And as you know that the point where the two lines meet, that point is called what? Vertex. The point can be anywhere.
Okay, the point, sometimes the point can be at the center, or sometimes that can be at the circumference. When it is at the center, that is called center angle, and when it is at the vertex, that is called, do you know? Circumference angle. Circumference angle. Nice. Yes. Anyone like to guess? So it is called inscribed angle. What is it called? Inscribed angle. Say again. Inscribed angle. Say with me. Inscribed angle. What is called? Inscribed angle. Okay. They are called inscribed angle. So the now so everyone look at the board. Okay. There are two tables. The first table is point C moves, central angle and inscribed angle. There are, you can see, 3 rows are there, and another table is point Z moves, central angle and inscribed angle. Quickly copy these two tables. Okay. In your एकदम fast copy गर्नुहोस् न. यो दुईटा टेबल बनाए fast quickly. Let's start. Four, three, two, one. Stop, right? I know in case it was something. So, now, so back to the same figure, or you figure number I. टेबलमा एकदम केयरफुली हेर्नु when point C moves भनेर हैन फर्स्ट टेबलमा yes say in the figure 1 where is the point C not a small one यहाँ छैन यो point C यहाँनिर छ हो okay first you don't have to draw the circle right you just fill the table okay according to my direction. So, up and down, angle angle. This one. Okay. We just read that this is called, what is called this angle is central angle and this angle is called inscribed angle. Inscribed angle. अब यो point C चाहिँ अब अघि मैले टेबलमा हाल्दै के लेखेको point C लेखेको हो सुरुकोमा अनि दोस्रोमा के
पोइन्ट जी वाला है ना, ओके पोइन्ट जी वाला। लेट मी कंप्लीट दिस फर्स्ट, अपने कंप्लीट गर्छु। So, first of all, notice you have to write down these two angles in your copy, okay? This inscribed angle and central angle in the second table, not in the first table. Note it down. 62.46 degree and 134.9 degree. This is central angle and this is inscribed angle. Just write down the two angles, value of the two angles, okay? This symbol just write down the value, right? Ignore the symbol. Right. Okay, finished? Okay, 5, 4, सबैजना यता हेर्नुस् त। अब मैले पोइन्ट मुभ गर्दै जाँदा है, सरी यहाँ पोइन्ट जी हैन पोइन्ट ई लेख्नुस् त हेर्नु, पोइन्ट ई मुभ गर्ने है हामीले, ओके पोइन्ट ई हो यो टेबलको माथि ई लेख्नुस् त। यहाँ अघि मैले बनाएको यो फिगर अलि पोइन्ट ई मुभ गर्छु है हामीले, ओके ओके लेट्स मुभ दिस पोइन्ट। कता मुभ गर्नु, यता के गर्नु, यु क्यान टेल है व्हिच साइड, क्लकवाइज or anti-clockwise? Anti-clockwise? Okay. Anti-clockwise. Okay. Are the values are changing? Yes. Notice. Note it down. अब second row वाले कति है? I think you have finished just a small task. So now I am going to decrease it, right? 9 भन्दा कम decrease गर्नु। Okay, note it down. What is it? So I think I finished. So moving to the first figure, right? अब सबैजनाले first figure मा हेर्नुस् त, please look at the board. First figure मा अनि मैले e लाई चेन्ज गराएको है यताउता हो, e लाई चेन्ज गराउँदा have you notice is the arc changing? Arc change भएको थियो, arc भन्ने तल, yes is it changing? Yes. अब चाहिँ म सेकेन्ड मा चाहिँ arc चेन्ज गर्छु ल। x र i लाई मैले चेन्ज नगरे भने कुन चाहिँ पोइन्टमा चल्नु पर्छ? C लाई हामीसँग पोइन्ट भनेको we are going 4 point C H A and I, we cannot move center to move हुँदैन कहिले पनि, center is always at the center, center is always at the center। यति पनि त चल्न मान्दैन यो, मान्छ त? म कहीँ पनि जानु पर्छ, but it can move नि त, वरिपरि it can revolve and revolve and revolve, that's why we will move this point। अब यसलाई मुभ गर्दाखेरि भ्यालु चेन्ज हुन्छ कि हुँदैन होला, कसरी गेस गर्न सक्छ? हुन्छ कि हुँदैन? किन? वाइ? त्यो पोइन्ट भर
x भन्दा अनि दुईटा पोइन्ट जोडिए अनि त्यो तलको दुईटा पोइन्ट चेन्ज गर्दा मात्र अनि माथि उसले भनेको अनुसार कसरी केही छ उसले भनेको भन्दा फरक छ सब चेन्ज हुन्छ भनेको छ कि त्यसमै लेखिदियो सबै कि कसै मलाई थाहा छैन सर भन्ने त्यस्तो हो ल अब तिम्रो नाम के हो आयुषले भनेको मिल्छ कि मिल्दैन टेस्ट गरौँ गरौँ अलिक छुट्टिसक्यो गरौँ ओके अब के हो यो ओके everyone clap their hands for Ayush सबैजनाले अनि हाम्रो सुरुमा यो भ्यालु लेख्नु भने नोट इट डाउन फर्स्ट टेबलमा यो भ्यालु सबैजनाले नोट गर्नुहोस् 51.89 and 103.79 अब क्विकली गर्नु है यहाँ ल्याए कति आयो सेम भनेर लेखिदिनु नि ए यहाँ ल्याए ए हो सेम आयो ओके ल अब सबैजनाले एकछिन थिङ्क गर्नुहोस् है सोच्नुहोस् यो दुईवटा फिगर अघिदेखि मैले गराएको एक्टिभिटीहरूलाई सम्झिनुहोस् एन्ड देन के डिफ्रेन्स पाउनु हो दुईवटा एक्टिभिटी एकजना सोचेर एकछिन सोचेर भन्नुहोस् त के फरक पाउनु यो दुईवटा ओके कसरी भन्नुहुन्छ के फरक पाउनु दुईवटा एक्टिभिटी anyone want to share भन्नुहोस् त यु क्यान से इन इङ्ग्लिस अर इन नेपाली फिल फ्री टु सेयर है इङ्ग्लिसमै भन्नुपर्छ यु क्यान से इन नेपाली छैन सिम्पल छ त आर चेन्ज गर्यो भने के हुन छ यस एन्ड आर चेन्ज गरेन भने भ्यालु सेम हुन्छ भ्यालु सेम भएको हो यो भ्यालु फरक छ त यसको त 51 छ यसको कति छ 103 छ अनि यो दुईटामा रिलेसन के होला यसको एकचोटी यसलाई यसले भाग गरेर जोडेर भाग गरेर हेर्नुहोस् यसलाई कति आउँछ रफली कति आउँछ क्यालकुलेसन क्यालकुलेटर हाल्छ एक्ज्याक्टली आउँछ 103.79 डिभाइडेड बाइ 51.89 गर्नुहोस् त कसैले मलाई एन्सर भन्नुहोस् त What is the answer? Anyone? कति आयो 2.0000 कति आयो 2.0000 आयो हैन भनेपछि यसको भन्दा यो के हुने रहेछ 2 भनेको के हो डबल यस यसको भन्दा यो के हुँदैछ डबल यसको भन्दा एक्चुअली यो के हुने रहेछ हाफ के हुने रहेछ हाफ यसको यो आधा हुने रहेछ यसको यो डबल हुने रहेछ बुझ्नुभयो सेन्ट्रल एंगल इज ट्वाइस द inscribed angle and inscribed angle is half of central angle okay central angle is भन्नुस् त double the inscribed angle and inscribed angle is half of central angle बुझ्नु भयो सबैले ओके कन्डिसन चाहिँ के हो त r यिनीहरु दुईटैको r के हुनुपर्छ सेम हुनुपर्छ यो inscribed angle र central angle को arc सेम छ छैन छ यस दुईटैको arc सेम छ छैन यसको arc के हो यो hi हो अब यसको arc कति हो hi हो हैन दुईटैको arc सेम हो हैन यस that means if the central angle and inscribed angles stands on the same arc then the central angle is twice or double the inscribed angle सबैले बुझ्नु सेम आर्कमा छ भने दुईटैको के हुँदछ यसको र यसको रिलेसन यो भन्दा यो सधैँ डबल हुन्छ यो 2 भयो यो कति हुन्छ 4 यो 4 भयो भने 8 यो 8 भयो भने 16 सो है
त्यसरी ओके अब दुईजना बस्नुहोस् यहाँ पनि मिल्नु दुईजना बस्नुहोस् तर दुईजना बस्नुहोस् making here, staying here. Yeah. Okay, fine. The doing is not here. It's not. I'm not going to do something. You want something? Okay, 5, 4, action. 5, 4, attention. Action, stop. Okay, keep on this one. Then activity 1, and there is activity 2, and activity 3. Sorry, activity 1 में step होगा. सब के गौर बने चाहिए. तो गौर रहे यानी कि डाटा बनाओ. ना record करो. क्या नहीं गौर करना. ये चीज़ें बन जानी. तो जब आप कॉपी में करो, right? Simple instruction जा. काई बुझे ना वाला सोच ना. ये नहीं मानेगा. आणि त्याचे जरा ये बेसिक कुछ सेकंड में वाला. सेकंड को बच्चे की काउंट करो. right? It's very easy. right? मक्खन हमने बारे में क्या. right? लगाओ ना. दो जने में एक जना में करता हूँ. तीन जने में करना पड़ता है. मिलेर करना. ऑलमोस्ट मतलब मिलेर करना. ना. एक रहा कॉपी में करता हूँ. एक जना में कॉपी में करता हूँ. ना. सब ले सकते हैं. right? ये तो सब ले. एक जना में करता हूँ. ना. So 5 minutes is almost up. By 11:29 or 11:30. इसमें कौन है इसका?
Okay, now 5, 4, 3, 2, 1. पछि गर्नुहोस् ल तपाईँहरूलाई दिन्छु म त्यो एक्स्ट्रा पनि गर्नुहोस् स्वागत गर्नुहोस् ल अब एकछिन स्टप गर्नुहोस् न अझै बस्नु एकजना कसरी भ्याएको हुन्छ केही छ भने सेयर गर्नुहोस् त अगाडि चित्र भ्याएको छ हो एकचोटि भन्नुहोस् न सेयर गर्नुहोस् न तपाईँहरू कति कति आएको भनिदिनुहोस् भ्यालु भनिदिनुहोस् अनि कन्फ्युजन के लेखेको त्यो पनि भनिदिनुहोस् न एकचोटि सबैजना सुन्नु ल उसलाई अहिले भ्याएको गरेको एक्टिभिटी 1 मा सेन्ट्रल एंगल एओबी चाहिँ 80 डिग्री आयो ओके अनि इन्स्क्राइब्ड एंगल एसीबी चाहिँ 50 डिग्री आयो ओके अनि एक्टिभिटी 2 मा इन्स्क्राइब्ड एंगल एसीबी नि 50 डिग्री अनि अर्को इन्स्क्राइब्ड एंगल एडीबी पनि 50 डिग्री इक्वल भयो अनि त्यो सेन्ट्रल एंगल एओबी र इन्स्क्राइब्ड एंगल एसीबी लाई त्यो कम्पेयर गर्दा चाहिँ के एंगल एओबी चाहिँ एंगल एसीबी भन्दा डबल छ त्यो कन्क्लुजन भयो कन्क्लुजन चाहिँ एंगल एसीबी इज इक्वल टु एंगल एडीबी अनि अर्को एंगल एओबी इज डबल अफ एंगल एसीबी ओके क्लियर छ यताबाट कसरी सेयर हुन्छ आइसी भ्यालु को के भन्छ सबै भन्दिनु यदि आयो कन्फ्युजन सेयर गर्नु सक्नुहुन्छ एक्टिभिटी नम्बर 1 मा चाहिँ सेन्ट्रल एंगल एओबी 42 डिग्री इन्स्क्राइब्ड एंगल एसीबी 21 डिग्री एक्टिभिटी नम्बर 2 मा चाहिँ इन्स्क्राइब्ड एंगल एसीबी 36 डिग्री इन्स्क्राइब्ड एंगल एडीबी 36 डिग्री इक्वल आयो and they are equal comparing त्यो एक्टिभिटी नम्बर 3 मा चाहिँ त्यो एओबी चाहिँ एसीबी को डबल हुन्छ मल्टिप्लाई डबल हुन्छ अनि कन्क्लुजनमा चाहिँ त्यसको एसीबी र एडीबी को आर्क इक्वल भयो भने चाहिँ सेम हुन्छ अनि त्यो आर्क इक्वल भयो भने चाहिँ एओबी को डबल हुन्छ ओके थ्यांक यू ओके अब सबैजनाले कपी ओपन गर्नुहोस् न क्विकली म तपाईहरुलाई दुई तीनवटा यहाँनिर हिसाब दिन्छु तपाईहरु सबैजनाले इन्डिभिजुअली गर्नुहोस् धेरै नगर्नुहोस् 2-3 मिनेट भित्र सक्नुहुन्छ अनि फाइनली प्लिज गर्नु भएन एउटा हिसाब गर्नु सबैजनाले हेर्नुहोस् त जस्तो मैले एउटा सर्कल ड्रा गरेँ हैन यो सर्कल भयो अनि एन्ड देन दिस इज आवर सेन्ट्रल एंगल दिस इज इन्स्क्राइब्ड एंगल suppose this is 36 degree okay and this is x so the value of x कति हुन्छ यसको भन्नुस् त यसको एम के हुन्छ 36 into कति हुन्छ 70 yes यहाँ सेन्ट्रल एंगल स्काई एंगल के हुन्छ डबल हुन्छ अब एक हिसाबले मैले अब यहाँ लेट्स से यसको गरे है
त्यो वाइ वाइ भ्यालु कति हुन्छ होला हजुर यसको के हुन्छ 24 सबैले सुन्नु यस्तै गरेर एक दुईवटा तिनवटा हिसाब दिन्छु यु डोन्ट ड्र द पिक्चर है जस्ट राइट डाउन द एन्सर है यु डोन्ट ह्याभ टाइम पिक्चर ड्र गर्नु जस्ट राइट डाउन द एन्सर आई क्विकली चेक द एन्सर है Just write down your answer, right? Don't copy from the text, okay? Write down your step. Second last bench. After all, space. You have to do your step, right? Just write down the answer. हजुर नेपाली होइन So divide from stop. So the minus first answer. The answer of question number I is last bench को एकदम असली है. Everyone listen to him, right? 124. Is he right? Is he right? Yes, definitely. Okay, and I could see it happened once. Last bench. Sorry? 18 degree. Hello? Is he right? Yes? Okay, clap. Okay, the last question. Question number 3. Actually, logical side. Aapko चाहिँ यो करेक्ट छ कि छैन भन्ने छ. No, the measurement in this figure is not correct because the central angle should be twice of inscribed angle. And this go 40 into 2 is equal to 80. Is he right? She is right. No, दुईटा equal to 5. 45 is equal to 80. Otherwise, your 75 is equal to 37.5. Right? So, your condition fully भएको छ यार. आप राखेर यो दुईटा चाहिँ डबल हुनुपर्छ यसको यो त्यो कन्डिसन फुलफिल भएको छ. So that's why this measurement is not correct. Okay, clap for. Finally, म एउटा क्विज छ तिमीहरूलाई क्विकली खेलाउँछु अनि यसमा चाहिँ जसलाई सक्छ त्यसले भन्नुहोस् राइट एन्सर भन्नु भने तपाईँहरूलाई चक्लेट दिन्छु ल. चक्लेट दिएर आज मैले चक्लेट दिन्छु
अनि चितावन पाउँछ जसलाई पनि पर्छ चाहिँ यहाँ मैले भिड गराएको छु तपाईँको रोल नम्बर राखेको छु तपाईँको नाम सोध्न गएको थिएँ नि तपाईँको नाम टाइप गर्नु भन्छ भनेर नामै सरले हाजिर गर्नु भएको हुन्छ त्यहाँ मैले टाइप गर्नु नाम यहाँ हाजिर गराएँ म भोलि चाहिँ 2-4 दिनमा टाइप गरिसक्छु त्यहाँ रोल नम्बर छ है जसको पारा आउँछ त्यसले चाहिँ गर्नुहुन्छ ल पहिला क्वेसन लेखाउँछु एन्ड देन यु हेभ टु थिङ्क एकदम इजी भयो भने जस्ट डोन्ट टेल द एन्सर है दिमागमै राखिराख्नुहोस् एन्ड देन I will spin the wheel and whose roll number is come, he or she has to answer. Okay? Whose number somebody? Whose number, right? Okay. This question, think everyone. Okay, I think it's very easy. कसको turn हुन्छ होला? Okay. Let me spin the wheel, right? Let me spin the wheel. I just write down your roll number here, right? जसको बच्चा कोही आउनु भएको छैन म स्पिन गर्दैछु ल रोल नम्बर 15 yes roll number 15 what is the answer Center. is it right yes center है त यो क्विजको एन्सर पनि तपाईले दिनु भएको छ जब भर्टेक्स भनेको चाहिँ चाहिँ पनि सेन्टरमै हुन्छ है सेन्टर लेभलको अरू ठाउँमा हुँदैन है त्यो दुईटा जोडिनु पऱ्यो है त प्राइज अहिले लास्टमा दिन्छ ल and the next question is the inscribed angle is formed by joining two hey guess what दुईटा के जोइन गरेर ओके रोल नम्बर 24 कोही हुन्छ हुनुहुन्छ ल भन्नुहोस् त रेडियस ओके अरू के छ इस्राइल रेडियस हो रेडियसले त के बनाउँछ अरे सेन्ट्रल एंगल बनाउँछ इन्स्क्राइब एंगल चाहिँ केले बनाउँछ त्यो लाइनलाई के भन्छ मैले अघि भन्दा बिर्सेँ है सरी द्याट इज कल्ड कर्ड भन्छ है त्यसले कर्ड भन्छ के भन्छ कर्ड भनेको चाहिँ त्यो सर्कलको लाइन सर्कल लाइन दुईटा पनि है ओके केही छैन है यदि तपाईँलाई म प्राइज दिन्छु तपाईँले पनि ओके नेक्स्ट क्वेसन बी रेडी है व्हाट इज द भ्यालु अफ x भेरी इजी फुल्ली कसको टर्न आउँछ होला माइन्डमा क्याल्कुलेसन गरिसक्छ क्याल्कुलेटर पनि चाहिँदैन आई थिङ्क क्याल्कुलेटर चाहिँदैन एन्सर तपाईँहरूको दिमागमा आइसक्यो हेरौँ कसको टर्न आउँछ है यसमा सोलर सिस्टम भन्नुहोस् त 80 डिग्री वाइ किन 80 डिग्री हो ओके पर्फेक्ट लास्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y y को वैल्यू का क्वेश्चन यहाँ पर रेडी Number 23.
रोल नम्बर 4 आएको छ कहाँ भयो स्कुल आउनु पर्छ भोलि सिक्किम आज आएको थियो नि त 19 is your citizen no and who else are this one yes roll number 1 आइसको मतलब नाम थाहा भयो है मलाई सरी त्यसलाई तिमीलाई नाम सजेस्ट गरेको थिएँ भन्नुहोस् त आइस 55 डिग्री 55 degree yes correct तपाईहरुले यो च्याप्टर सरलाई पढाउनु भएको थिएन मलाई थाहा छैन है तर तपाईहरुले हेर्दाखेरि पढाएको छैन नि जस्तो लाग्यो हो सायद लास्ट टर्मको लागि पढाउनु हुन्छ ल पेज नम्बर 224 तिर छ है यसको बारेमा थ्योरी किताब सबै छ ल तपाईहरुलाई पहिले पनि थाहा हो hope you enjoyed my class and you liked my class. Yes. And thank you for your presence and active participation. I hope we will meet in the future too. So that's all from my side. Thank you all.